फरखंदा लोधी होरां दी कहानी नर कौम उन्हां दी कहानी परागे क्यों विचों लई गई। नर कौम। जुमे दा दिन सी। मैं नहा धो के घर दे लॉन विच कलम कागज लैके बह गई। चढ़दे मगर दी खुली धुप सेकदियां मज़ा आ गया। नीले आसमान ते रंग बरंगे गुड्डे गुड्डियां एक बहुत दिलफरेब मंजर विखा रहे सन। लिखण नालों वध आसमान वाल तक्की जाना जी नूं बहुत चंगा लग रहा सी। किसे नेड़े दी मसीत विच मौलवी साहब जुमे दे खुतबे तो पहलों तकरीर दे रिकार्ड उत्ते सूई रख के होरे किधरे रुझ गए सन। पुराने रिकार्ड दी सूई इको लीह ते चली जा रही सी। आसमान वाल तकदियां मेरा सारा ध्यान इस लीह वाल सी। मुसलमानों काबरो ना, मुसलमानों काबरो ना। एने च मैनू अपने पिछों सिर दे उत्तों एक अथरी जी आवाज आई, बाजी तुसी गुड्डी उड़ाओगे? उबड़वाए मैं छेती नाल वेखिया। मेरी भरजाई दा भांजा ए कोई 14-15 वरियां दा होवेगा, मेरे सिर ते खलोता सी। हथ विच डोर भरी चरखी ते एक महंगा खूबसूरत पतंग। वो चंगा भला तैयार होके आया सी पतंगबाजी लई, जद कि मैं ओदी गल दा उत्तर देण लई भी तैयार नहीं सां। मैं ओदे सिर ते हथ फेरिया, हाल चाल पुछिया ते कलम हथ विच फड़ के अपनी मसरूफियत जाहिर करन दी कोशिश कीती। अच्छा ते काका जी तुहाडा नां की है? जज। ओदियां अखां आसमान वाल सन। जज? मैं हैरानी दी एक्टिंग करदियां पुछिया, अपने नां दे माने भी जानदे हो या निरा नां समझदे हो? तुसी दसो, तुसी पढ़े लिखे हो। उंज मेरा नां एजाज अहमद है। मैनू ओदे जवाब उत्ते ते गुस्ताख अंदाज उत्ते वट चढ़ गया। तू पढ़दा लिखदा क्यों नहीं? जी नहीं करदा ते पढ़ लिख के की हो जांदा है? इंसान बंदा बन जांदा है। मैं तुहानू बंदा नहीं लगदा? जज हुण ताईं पतंग आसमाने चढ़ा चुकिया सी ते अखां ताड़े लाई खड़ा सी। डोर वाली चरखी क्वार्टरां चों पतंगबाजी वेखण आए मुंडे दे हथ फड़ा दिती ते आप बोझे विच रखे मोमी लिफाफे चों कोई शै कढ के खा रहा सी। ना ए दसो बाजी, पढ़ लिख के बंदा की कर लैंदा है जिहड़ा असीं नहीं कर सकदे? साडे कोल की नहीं? सोहना खाने आ, सोहना पाने आ, घर विच किसे शै दी कमी नहीं। मैं गल ऐनी नहीं सी कीती जिन्ना जवाब मिल रहा सी। मैं जज दी हिम्मत ते एतमाद ते हैरान सां। भई स्कूल जांदा इस उम्र दा मुंडा होंदा ते उन्हें मेरे सवाल ते शर्मिंदियां हो के अगों चुप रहना सी। फिर मेरा ध्यान बावरची खाने दियां आवाज़ां वल हो गया। जज दी मां मेरी भरजाई दी वड्डी भैन सी। मैं कागज़ कलम साम के अंदर आ गई। जज दी मां नाल सलाम दुआ हुई। उन्हें गिला शिकवा करदियां होए आखिया, बाजी मैं तुहाडे जज दी कुड़माई दी भाजी लैके आई हाँ। यह कह के उन्हें बालूशाही दा लिफाफा मेरे वल कीता। लो तुसी भी मूँह मिठा करो। ओ भाजी आप लैके आया है। कहंदा सी बाजी साडे घर कदे किसे दे विआह ते भी नहीं आंदे। बाजी जज ते मेरा पेट घरोड़ी दा पुत्तर है, तुसी जरूर आना है ऐदकी। मेरा अखीरला काज है। इंज ना होवे कि हुण भी ना आओ। वेखो ना सावां दा की वसा, मेरियां दा कि तेरियां दा? जज दी मां दा नां नरगस सी ते ओह मेथों कई वरे छोटी सी। मैं ओनू मखौल करके पुछिया। ओह ठट्ठा ला के हसी। चंगी गल कीती है बाजी, रब जाने कौन अगे ते कौन पिछे, ओदियां ओह जाने। इस गल ते मैं एकदम ठंडी जही हो गई। नरगस मेरे दादके पुड़ वालों तुरों मेरी भी भैन होंदी सी। उन्हां दा टब्बर अजलां तो अनपढ़ ते खोखा सी। उन्हां दे मुकाबले विच साडा टब्बर अपने आप नूं पढ़िया लिखिया ते तमीज़दार जानदा सी। पर वह भी घट नहीं सन। गल नाल ठप के रख देण दा उन्हां नूं पुराना वल सी। मैं फिर दोवां नूं गल्लां करदियां छड्ड के बाहर आ गई। जज दियां अखां अजे भी ताड़े लगियां सन। वह मेरी कुर्सी ते बड़े आराम नाल लत्तां पसार के बैठा सी
मैं ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੀ, ਉੱਠ ਮੁੰਡਿਆ, ਮੇਰਾ ਹਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੱਜ ਸੀ, ਆਖਿਆ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਅਸਮਾਨੀ ਤੱਕਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ? ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਛੱਡ ਕੇ 4 ਵੇਲੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ? ਰੋਜ਼ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹਰ ਬੁਰਕੀ ਨਾਲ ਬੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਸ। ਉਸ ਹਿਣਕ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਜੱਜ ਚਿੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਆਪ ਹੀ ਉੱਚਾ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਬੋਲਣ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਵਾਦਾ ਕੁਝ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਲਮਦਾਰੀ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲੰਘਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਲਮ ਦੇ ਪੰਥ ਤੇ ਨਾਤੇ ਜਰਨ ਸਹਿਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਲਮ ਉੱਚ ਨੀਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਦਾ ਤੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਪੜੇ ਜ਼ੇਵਰ ਖੂਬ ਚਾੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੇ। ਗੱਲੀ ਬਾतें ਉੱਚੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਏ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕ ਅਖਵਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਲਮੋਂ ਬਸ ਕਰੀਓ ਯਾਰ, ਇਲਮੋਂ ਬਸ ਕਰੀਓ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕੂਲਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਤਸਬੀਹਾਂ, ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦਾ ਫਲੇਲ ਵੀ ਛਿੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਏ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੇਠੇ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ, ਅੱਗੋਂ ਕੱਢ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਖਟਣਾ ਕਮਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਰਜੇਵਾਂ ਏ। ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਬਾਲ ਜੰਮਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਮੰਨਾ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਏ। ਉਮਰੇ ਹਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਤੇ ਚਰਚਾ ਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਭਾਂਜਾ ਜੱਜ ਬੜੇ ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਰਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਵਾਚਣਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਜੱਜ ਗਵਾਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਤੇ ਖਰਾ ਏ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੰਧ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਥਿਆ ਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜਾਤ ਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੱਜ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰਗੀ ਜੱਜ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉੱਕਾ ਲਾਈ ਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ, ਐਵੇਂ ਵਕਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੱਕੀ ਬਾਲੂਸ਼ਾਹੀ ਖਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵੀ ਝਾੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਟੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜੱਜ ਹਮਕ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਰੀਝ ਏ। ਕਿਹੜੀ ਰੀਝ ਏ ਬਈ? ਕਾਕਾ, ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਸਾ ਵੀ ਨਾ ਚੱਕਿਆ। ਮਾਂ ਕੋਲ ਕਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਥੋੜ ਏ? ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਭਈ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਜੰਮੇ? ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਨਰ ਕੌਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਲੇ ਨਰ ਜੰਮਣ ਦਾ। ਨਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਰ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਭਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਕਪੂਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਏ। ਐਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਬੜਾ ਗਾਲੜ ਏ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲੀ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ। ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕੀ। ਆਉਂਦੇ ਵਰੇ ਦੇ ਕਤਕ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਤੇ ਛਮਕ ਜੀ ਨੌਂ ਕੁੰਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਣ ਆਏ।
ਮਾਂ ਨੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਐਸ ਇਤਵਾਰ ਸਮੀਨਾ ਛਿਲਾ ਨਾਤੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚੱਲ ਅੰਗੀ ਸਾਕੀ ਹੋ ਆਈਏ। ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਵਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਾਜੀ, ਕਾਕਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੁੜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਘੜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੂਈ ਇੱਕੋ ਲੀਹ ਤੇ ਫਿਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੁਮਾ ਸੀ। ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਵਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਰ ਕੌਮ ਜੇ, ਉਮਤ ਵਧਾਓ, ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣੀ ਏ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ।